Good evening to one and all. I am Swaminathan, senior citizen from Chennai. As usual, today's module is change management. What do you mean by change management? Everywhere the change management is required, and why we should have change. Changes are permanent. Once you change it, it will become permanent. It is only to have a record and to create a historical event where change management is must and which is required. And in Tamil it is nothing but மாற்ற மேலாண்மை. மாறுதல் என்பது ஒரு நிரந்தரமான ஒன்று. ஒரு சரித்திரம் படைக்க வேண்டுமென்றால் ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணினால் சரித்திரம் படைக்க ஏதுவாக இருக்கும். When to have this change management? It is right from birth up to till death. Right from birth, once a human being is born, coming out of the mother's womb, and first thing, it is known as infant, where maternal feeding is required. Then we start crawling. At the age of 1, we try to walk. This is what had happened. Then people put us into the crèche or a daycare or nursery or primary, secondary schooling. And we reach adults in age. Then we go for higher education. We do our graduation. We go to employment, wedding. Then we become parent. And we become grandparent. Then there is no end, but end is nothing but our own death. These are all the changes taking place in our life cycle. பிறந்தவுடன் தாய்ப்பால் கொடுத்து பச்சிளம் குழந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறோம். பின் தவழ்ந்து நடக்க முயற்சிக்கிறோம். ஒரு வயது ஆகிறது. பாலர் பள்ளியிலோ பச்சிளம் குழந்தை சேரும் பள்ளியிலோ ஊர்ந்து செல்லும் பள்ளியிலே சேர்க்கப்படுகிறார்கள். பாலர் பள்ளியிலே சேர்க்க சொல்கிறோம். முதல் நிலையிலும் அடுத்த மிடில் ஸ்கூல் பள்ளியிலும் சேர்க்கிறோம். டீனேஜ் அந்த அடல்ட்ஸன் பருவத்தை அறிகிறோம். பிறகு உயர்கல்வியில் சேருகிறோம். பட்டாதாரி ஆகிறோம். வேலைவாய்ப்பு கொடுத்து வேலைவாய்க்கும் பணியாளர் ஆகிறோம். திருமணம் ஆகிறது. மணமகன் ஆகிறோம். மணமகள் ஆகிறோம். ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு ப்ரொமோஷன். தென் வி பிகம் பேரண்ட், தாய் தந்தையர் ஆகிறோம். கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், முதியோர் ஆகிறோம். அதுக்கப்புறம் மரணம் ஆண்டவனால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. This is what we need. And 1 to 2 we call ourselves as infant, that பச்சிளம் குழந்தை. Then 2 to 4 we call it as a toddler, குறுநடை போடும் குழந்தை. And 5 to 7 preschool, பாலர் பள்ளியில் சேர்க்கப்படுகிறோம். 8 to 12 it is the middle school, it is நடுநிலை பள்ளி. 13 to 17 early adults, ஆரம்ப பருவ வயது. பள்ளியிலிருந்து கல்லூரிக்கு மாறும் வயது. 18 21 லேட்டர் adolescent, இளமை பருவத்தின் பிற்பகுதி. This is what it happens. Everywhere we see changes. And when I started the session 5 minutes back, there is a change management seen into that. 5 minutes back, I was younger by 5 minutes. Now I have grown up by 5 minutes. What is the achievement made by me? That is what it happens. 26 to 30 years early adult school. Then 31 to 50, we call it as middle adulthood. 51 and above, later adulthood. அது முதியோர் பருவம். 26 30 early adulthood, 31 to 50 middle adulthood, then comes, then we become a senior citizen. Terrific changes are there. And you know about the children, what they are going to do as an infant, as an embryo. Every second is change. When we
human being, when sperm and ova got fertilized, it grows like a hot, just a spot like, and they become peanut size. The growth which you cannot see, after that growth through umbilical cord, we feed, everything is being taken by the kid, infant, or the fertilized ova, and grows in a male or a female baby like. Till 3 months, eventually see growth of the organs, nothing. Immunity growth of the organs till 3 months. See, everything is there. After that, 4 to 9 months, birth crucial, and we develop them. 9 months they develop themselves. After 9 months they develop themselves. Then here they learn from us. First year, second year they learn from us. The first thing, மூல காரணம் தொழில் தெரிவதற்கோ மற்றதற்கோ கல்வி ஞானம் பெறுவதற்கோ கற்றுக்கொள்வதற்கோ தந்தை இல்லை, தாய் காரணமாக இருக்கிறாள். ஆஃப்டர் 3 years இது அவுட்சைட் லேர்ன், வெளியூரிலிருந்து வந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடையன் அடுத்தவரோட சார்ந்து அந்த கைடன்ஸோடு படிக்கிறோம். Then after that we need that we change. Even the teenage also, we early teenage, middle teenage and later teenage we call it as. Why it is known as teenage? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 all ends up with the teen, so we call it as teenage. 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. See, these are all the different stages in teenage. And after that adolescence, then 19 to they see, again we call it as 3 different stages where change management is taking place in human life. One is dependent, the second one is independent stage. The dependent is சாரும் பருவம், சாரா பருவம், again சார்ந்திருக்கும் பருவம். We call it as dependent, independent and dependent. 3 stages we cross. 3 மாற்றங்களை நம்ம காணப்படுகிறது. First to 18 we depend on others. After 18 years we become independent. From 18 to 58 we are independent. After during retirement again we are dependent on others. So try to learn things very fast. The change management is nothing, it is a process. Clearly it is a challenge. Change management is a challenge. It is a learning experience, like learning new hobby. Learning is இது ஒரு சவால். மாற்றம் என்பது ஒரு சவால். அதை நம்மளை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடுகிறோம். ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம போது பொழுதுபோக்கான சில விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டே மனிதன் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான். அது ஆணானாலும் சரி, பெண்ணானாலும், ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கட்டமைப்பு உள்ளது. It is a structural approach. It is a shift. It is a transitional period. The கட்டமைப்பு அணுகுமுறை, ஒவ்வொரு இடத்துலையும் body is structured like that. And we have a stage where adults and stage, we call it as females, baby, they attain puberty. It goes on like that. The physical changes in our body take us to so many shifts. It is known as shift. மாறுதல்கள் ஏற்படுகின்றன. It is a transitional period. We call it a நிலைமாற்ற காலம். மனிதன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் போகிறான், பண்பாடு மாற்றம், டிரான்சிஷனல் ஸ்டேஜ். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வளர்ந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மாற்றத்தை நாம் அடைகிறோம். இண்டிவிஜுவல் லேர்னிங் ப்ராசஸ், சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் ஸ்டேட் டுவோர்ட் டிசையர்டு ஃபியூச்சர் ஸ்டேட். இண்டிவிஜுவல் லேர்னிங் ப்ராசஸ், அவன் தனிப்பட்ட தன்மையிலேயே கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முயற்சியில் ஈடுபடுகிறான். இந்த இடத்திலிருந்து வேறொரு கட்டமைப்புக்கு மாறுகிறான். அவன் விருப்பம் என்னவோ அது தம்படி நடக்கிறான். This is what it happens. And what do you mean by the types of change management? ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்த மாறும் போது சேஞ்சு உருவாகிட்டே இருக்குது. அந்த சேஞ்சுக்கு
கற்பனையே காண முடியாது. சின்ன குழந்தை பிறக்கும் போது உள்ளே இருக்கும்போது யாருக்கும் தெரியாது, தாய்க்கு தான் மாறுதல் தெரியும். தந்தை அந்த மாறுதலை பார்க்க முடியாது, தாய் அந்த மாறுதலை பார்க்கிற அளவில் உணர முடியும். வெளியே வந்த பிறகு குழந்தை வெளியில் வந்தேன்னு 2 விஷயம் தெரியுது. ஒன் இஸ் தே நோ ஹவு டு ரெஸ்பயர் அவுட் சைடு, தே ஸ்டார்ட் க்ரை. வாட் எவர் தே லேர்ன் டூரிங் தேர் பெர்த் டில் டெத் they can teach others, but whatever you are going to learn during death, you cannot teach others. The types of change management. There are 4 types of change management. First one is OCM, organizational change management, program change management, project change management, departmental and team change management. The program OCM, organization change management is ஒரு அமைப்பின் மாற்ற மேலாண்மை. ப்ரோக்ராம் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் நிகழ்ச்சி நிரல் மாற்ற மேலாண்மை. ப்ராஜெக்ட் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் திட்ட மாற்ற மேலாண்மை. டிடிசி டிபார்ட்மெண்டல் அண்ட் டீம் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் துறை மற்றும் அணி சார்ந்த மாற்ற மேலாண்மை. We will see what all the things involved in that. The organization change management, ஒரு அமைப்பின் மாற்ற மேலாண்மை at organization. An organization is involved. It is in the organization level. This will focus on culture. It is people side of change management. ஒரு குழுமத்தை சார்ந்த ஒரு அமைப்பை சார்ந்த ஒரு இடம் இது. ஃபோக்கஸ் அது என்னென்னா ஒரு எதை முயற்சித்து சொல்ல வருதுன்னா ஒரு கல்ச்சர் கலாச்சாரத்தை கற்பிக்கிறது. இட் இஸ் பீப்புள் சைட் ஆஃப் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட். இது மக்களிடையே உள்ள மாற்றத்தை கொண்டு காமிக்கப்படுது. அதுதான் ஒரு அமைப்போட சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட். And second stage of that, mergers and acquisitions takes place. இணைப்பும் அதை சேர்ந்து கைப்பற்றுதல் பொறுப்பும் அந்த அமைப்பிலே மாறுகிறது. Restructuring of the organization takes place. The organization restructuring in Tamil, it is nothing but மறுசீரமைப்பு. ஒரு அமைப்பின் மறுசீரமைப்பு தான் restructuring of the organization. Culture transition and process changes. கலாச்சாரம் பண்பாடு மாற்றம் உருவாகிறது ஒரு அமைப்பிலே. ஃபோக்கஸ் ஆன் பீப்புள் சைட் டு கெயின் அக்செப்டன்ட். ஏற்றுக்கூடக்கூடிய தன்மையை உருவாக்குகிறது. ரன் பை ஹெச்ஆர்டி மனிதவள மேம்பாட்டு துறையினால் பொறுப்பேற்று நடத்தப்படுகிறது. டு ஹாவ் இம்ப்ரூவ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் மேல்படுத்தப்பட்ட மூலோபாய திட்டங்களை உருவாக்கி அதை மேலோங்கி எடுத்துரைத்து செயலாற்றத்தில் கொண்டு காமிக்கிறாங்க. That is what it clearly says. And next comes the program change management. When you take a program, program is nothing but a நிகழ்ச்சி நிரல் மாற்ற மேலாண்மை. Program change management. What it means? Tackle change at the program level. ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கும்போது ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கும் போது அது எப்படி கையாளுங்கிற கலையை கற்றுக்கிறோம். சேஞ்ச் இஸ் அண்ட் ஆன்கோயிங் போர்ட்ஃபோலியோ. இந்த சேஞ்சு நிகழ்ச்சி நிரல போது ஒவ்வொரு நிகழ்வு நடக்கும்போது மாற்ற மேலாண்மை நடக்குது, இலாக்காவாக மாறும். ஓவரால் ப்ரோக்ராம் கோல்ஸ் ஆர் மெட். இந்த ஓவரால் பிரச்சனை என்ன நடக்குது மாற்ற மேலாண்மைனா நம்மளுடைய இலக்கு அடையப்படுகிறது. இலக்கை உருவாக்கி இந்த இலக்கை கையாண்டு நிர்ணயம் செய்து முழுமைப்படுத்தப்படுகிறது. சிம்ப்ளி ஒன்லி தி மேண்டேட் இஸ் டெலிவர்டு. என்ன வேணுமோ அந்த ஆணை வழி உருவாக்கி அது நிறைவேற்றப்படுகிறது. பை எ ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் அண்ட் சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் போர்டு. இது என்னன்னா இது ஒரு மேலாளரால் கையாளப்பட்டு கட்டுப்பாட்டு துறை ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு கட்டுப்பாட்டு துறையோடும் ஒரு மேலாளரோடும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இதுதான் நிகழ்ச்சி நிலை மேலாண்மை. பேலன்ஸ் தி நீட் ப்ரோக்ராம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் பட்ஜெட். இது என்னன்னா குறிக்கோள் தேவை, ஒரு கால அட்டவணை தேவை, குறிக்கோள் தேவை, என்னென்ன பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்ஜெட்டை போட்டு பண்ணக்கூடியும். எவாலுவேட் த காஸ்ட், செலவு மதிப்பீடு, திட்ட மதிப்பீடு. எவாலுவேட் த ரிஸ்க் இன்வால்வ்டு, ஈடுபட்டுள்ள கஷ்ட நஷ்ட விளைவுகளை எல்லாம் அங்கே சரி பார்க்குறோம். எவாலுவேட் என்ன பண்ணுறோம் அதை மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது.
ஷெட்யூல்டு கான்சிக்வன்சஸ், விளைவுகள் அட்டையினைப்பட்டு அந்த அட்டவணைப்படி என்னென்னலாம் விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதை புரிந்து செயலாக்கப்படப்படுகிறது. The next comes is nothing but project change management, திட்டமாற்ற மேலாண்மை. This is applicable in each and every walk of life. Marriage is a project. Institution, a graduation, where it is a project. And whatever you are going to do, accomplishing what are the assignments, it is going to be a project. So, in this stage, it is highly important to do that. Integrate part of every project management methodology. ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்ட திட்ட மேலாண்மை. ப்ராஜெக்ட் வில் ஃபேஸ் கான்ஸ்டன்ட் சேஞ்சஸ். ஒரு நிலையான மாற்றத்தை ப்ராஜெக்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலும் ப்ராஜெக்ட் மாற்றத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் எ ப்ராஜெக்ட். ஃபஸ்ட்டு குழி தோண்டுறோம், அஸ்திவாரம் போடுறோம், அஸ்திவாரம் முடிச்சுட்டு மேலே கல் எடுக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் உருவாக்குறோம், உருவாக்கப்படுகிறது, அறைகள் உருவாக்கப்பட்டு அதுக்குள்ள குறிக்கோள்லாம் சாட்டப்படுகிறது. திஸ் இஸ் வாட் இட் ஹேப்பன். செட் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் டெலிவர்டு. என்ன குறிக்கோளோ அந்த குறிக்கோளுடன் செயல்படப்படுகிறது. கண்ட்ரோல்டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் சேஞ்ச் அட் எவ்ரி ஃபேஸ். ஒவ்வொரு தருவாயிலும் இது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அங்கீகாரம் பெறப்பட்ட நபர்களால் அது உருவாக்கப்படுகிறது. ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுங்க சாதாரண கிடையாது. திட்டமாற்ற மேலாண்மை வாட் எவர் ப்ராஜெக்ட் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்னென்ன இருக்குது. இந்த ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டில் அஸ்திவாரம் போடுறதுக்கு பெரிய இன்ஜினியர் சொல்லி கீழே வேலை பார்க்குறாங்க. அஸ்திவாரம் பேட்டப்பட்டு இன்ஜினியரோட டிசைனும் ஆர்கிடெக்டும் தேவைப்படுது. எவாலுவேட் ஃபார் த காஸ்ட் அண்ட் குவாலிட்டி. அதோட வாய்ப்பை அதோட தரம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது, செலவுகள் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன, தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ், பெனிஃபிட்ஸ், அதோட பெனிஃபிட் என்ன, அதெல்லாம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. தி இம்பேக்ட் இஸ் ஸ்கோப் அண்ட் ஷெட்யூல்ட் இஸ் அசஸ். நிறையறுக்கப்பட்ட ஒரு டைமை அதை உருவாக்கி அதை நம்ம எடுத்தப்படுத்தப்படுகிறோம். சேஞ்சஸ் ஆர் எய்தர் ரிஜெக்டட் ஆர் இன்கார்பரேட்டட் இன் த ப்ராஜெக்ட். மாற்ற மேலாண்மையில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் திட்டம் அமைக்கும் போது அந்த திட்டம் உருவாக்கப்படுகிறது, அது இணைக்கப்படுகிறது, இல்லை மறுக்கப்படுகிறது, அவ்வளோதான். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறவங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணும் போது அது மேலாண்மை அந்த ஸ்கோப் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணும் போது அவங்க என்னென்னா சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும். ஐடென்டிஃபைட் ஆஸ் பெர்சிஸ்டன்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சேலஞ்ச். இது மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஒரு சவாலாக கருதப்படுகிறது. இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு தி டிபார்ட்மெண்டல் டீம் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட். துறை மற்றும் அணி சார்ந்த மாற்ற மேலாண்மை. ப்ராஜெக்ட் துறை மற்றும் அணி சார்ந்த என்ன துறை ஆர் ஃபேஸ் வித் கான்ஸ்டன்ட் சேஞ்ச். தி டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் த டீம் will be facing constant changes. ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேஜ் போகும்போது அதே டீம் லீடருக்கும் தேவை கிடையாது. அந்த ப்ராஜெக்டோட கான்ஸ்டன்ட் சேஞ்சு வரும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லா டீமும் மாறும், டிபார்ட்மெண்ட் மாறும். முதல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட், அடுத்து ஃபினிஷிங் டிபார்ட்மெண்ட், பெயிண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட், அதேமாரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தால் அதேமாரி சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டும் ஒவ்வொன்று டெவலப் தேர் ஓன் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிசஸ். அவங்களுடைய ஓன் மாற்ற மேலாண்மை திறனை பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு அதை தான் முறையாட்டுகிறார்கள். டு இம்ப்ரூவ் தி சக்ஸஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்சஸ். இதேமாரி இருக்கும்போது இஃப் யூ வாண்ட் டு ரெடியூஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட், தி சக்ஸஸ் ரேஷியோ இஸ் டேக்கன் இன்டு த. வெற்றி திறனை நிர்ணயித்து செலவுகளை கணக்கிட்டு உருவாக்கப்படுகிறது. ப்ரியோரிட்டைஸ் சேஞ்ச் டு மேட்ச் அவைலபிள் பட்ஜெட். நம்ம பட்ஜெட் என்ன இருக்குது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரிசோர்ஸ் என்ன இருக்குது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் மாற்றப்பட்டு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி. துறை மற்றும் அணி சார்ந்த மாற்றமானாலும் இட்ஸ் a crucial thing, very important. IT people deploy standard change management process. ஒரு முறைப்படுத்தி அந்த ஐடி தகவல் தொழில்நுட்பத்தையும் இருக்காங்கல்ல, தகவல் தொழில்நுட்ப இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி உள்ளமைப்பு, உள்கட்டமைப்பு, they come and change it by they do it
and physically other people will seeing it and doing it. See, every day everything is integrated. You cannot see a subject is a civil engineering is one where our civil engineer alone cannot play a main role. The construction activities are taken by so many engineers, civil engineers, electrical department, as well as maintenance. A lot of things are involved. So change management is a continuous project, and change management is required for you. And it is highly neuroscience on change in management. நரம்பியல் சம்பந்தே மாற்ற திறனுக்கும் மாற்ற மேலாண்மைக்கும் நரம்பியலுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? The change management often, when a person in social environment changes, it changes his sense. ஒரு மனிதன் உருவாக்கப்பட்டு சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றப்படுகிறான். அது அவனுக்கு சவாலாக அமைகிறது. அதுதான் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட்டு. அந்த சவாலை ஏற்றக்கூடிய திறன் வந்திருக்கும். மாற்று எதிர்ப்பு மாற்றங்களை கண்டு இது எதிர்ப்பு திறனை சுவாசித்து அந்த எதிர்ப்பு திறனை மேற்கொள்ளுங்க. டினேயல், ஒரு நிகழ்ச்சி வேண்டாம் அப்போ மறுப்பை ஏற்று அந்த வில்லிங்னஸை உண்டு பண்ணணும். தட் இஸ் வாட் ஆங்கர், கம்ப்ளைண்ட், பிட்டர்னஸ் and blaming others to be avoided. கோப தாபம், அடுத்தவங்களை குறை கூறுவது, விமர்சிப்பது, குறை கூறிய வாழ்வது, கசப்புத்தன்மை அகற்றுவது, அத்தனை இதில் அடக்கப்படுது. எக்ஸ்ப்ளோரிங் தி ஃபேவரபிள் அவுட்கம்ஸ் அண்ட் ஆஃபர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் டு தி ப்ரொபோஸ்ட் சொல்யூஷன். ஒருடைய சொல்யூஷனுக்கு ஒரு முயற்சி செய்து ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் என்றால் அதற்கு தகுந்த மாதிரி அது மாற்றப்படுகிறது. These are all the things which is required and neuroscience is highly involved in that. ஒவ்வொரு மாற்றத்தை போட்டு மனிதனோட நியூரோ சயின்ஸ் அங்கே வேலை பார்க்குது. நரம்பியல் சம்மந்தப்பட்டது. அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், கோபதாபத்தை தவிர்க்கணும், எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கணும், திட்டம் வகுக்க வேண்டும், ஹார்ட் ஒர்க் தே ஆர் சப்போஸ் டு புட், கடுமையான முயற்சி செய்ய வேண்டும், நல்ல நாலேஜுக்கு அறிவுத்திறன் இருக்க வேண்டும். எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணுன்னா இந்த நியூரோ சயின்ஸ் இஸ் ஹைலி இன்வால்வ்டு ஹியர். Without that, you cannot have any kind of changes. How it controls? Which part of human being is controlling the change management? மூளையின் ஒரு பகுதி அமல்காடா controls it. இது மூளையின் ஒரு பகுதியில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுதுன்னா நரம்பிலிருந்து ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இட் டேக்ஸ் சொல்யூஷன். தேர் வில் பி anions and cations here. So there will be electricity created in our body. A message is being carried by the neural cell from one end to the brain. It acts very fast. So the neural cell is nothing but நரம்பு செல் உள்ளார எல்லாமே இருக்குது. சாப்பு, செல் சாப்புன்னு ஒன்று இருக்கும். ஆனையான் கேட்டையான், பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் எனர்ஜி இஸ் பீயிங் கிரியேட்டட். A message is being carried very fast to the brain and it will act according to that. This is what it happens every time. And what do we feel? நாம் என்ன நினைக்கிறோம்? Some feel it is a new technology. ஒரு மோட்டர் மேண்டமாலே புதிய டெக்னாலஜி என்ன இப்போ தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். த்ரெட்டன்ட் சம் பீப்புள் அது என்ன நினைக்கிறாங்க, ஒரு தன்பயம் உருவாக்கப்படுகிறது. ஹார்சன் இது பயன்பாடு இருக்கா இல்லையான்னு சில பேர் கவலைப்படுவாங்க. நெவர் டு ஃபீல் சேஞ்ச். சம் பீப்புள் தே நெவர் மாற்றத்தை கண்டு பயந்து நெவர் டு ஃபீல் சேஞ்ச் கண்டு பயப்படவும் இருக்காங்க, பயப்படாமல் இருக்காது. சம் பீப்புள் தே வில் நெவர் ஃபீல் ஹார்ட் டு சேஞ்ச் இட். வெரி ஈஸி தே வில் கெட் அக்கஸ்டம் டு திங்ஸ். அந்தந்த துறைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டு அந்தந்த இடத்துக்கு மாற்ற அமைக்கிறது தான் என்வான்மெண்ட். அடாப்டபிலிட்டி. நெவர் ப்ரிப்பேர்ட் டு அக்செப்ட். சம் பீப்புள் நெவர் ப்ரிப்பேர்ட், ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டான். சேஞ்சஸ் எதுவுமே ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. they feel accept. திருப்பி கவலைப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க நினச்சி அக்செப்ட் பண்ணி we have to do it.
அண்ட் அடாப்டபிலிட்டி அண்ட் ஜெண்டர். தழுவல் அடாப்டபிலிட்டினா ஒரு இடத்த தழுவி அந்த ஜெண்டர் வித்தியாசம், ஆணினம் பெண்ணினம். There are 3 genders available: masculine, feminine and transgender. The masculine and feminine gender, they play a main role in this world. Major 2 categories. How they adopt the change management in their system. Masculine gender, very tough, not taught from the beginning. அவங்களுக்கு ஆரம்ப சூழ்நிலையிலேருந்து ஒரு ஆண் மகனுக்கு குடிமகனுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது. டிஃபிகல்ட் டு கெட் அடாப்டட் தி சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட். அவங்க ஒரு மாற்றத்தை உடனே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். நாட் ட்ரெயின்ட் இன் ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலி. ஒரு பதப்படுத்தப்பட்ட பண்பாட்டுள்ள ஃபேமிலியில் அவங்க என்னதான் இருந்தாலும் ட்ரைனிங் இருக்காது. வேறஸ் ஃபெமினைன் ஜெண்டர், பெண்ணினம் எப்படின்னு கேட்டால் இணங்கி சின்ன வயசுல ஒரு 5 வயசு 6 வயசு உள்ள பெண் குழந்தைக்கு ஒரு 18 வயசு உள்ள ஆணோ மகனோட மெச்சூரிட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங், ஆரம்பத்திலிருந்தே கற்றுக்கொள்கிறாள். கெட் அடாப்டட் டு சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட். அந்த இடத்த சார்ந்து தே வில் கெட் அக்கஸ்டம் டு தி ப்ரோக்ராம்ஸ். ட்ரெயின்டு வெல் இன் ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலி. நல்ல கட்டுப்பாடு உள்ள ஒரு பண்பாடு தெரிந்த ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையில் வளர்ந்து அவங்க எல்லாத்தையும் ஈஸியாக கற்றுக்குறாங்க. they know each and everything because they have been structured like that by God. Male by culture never demand adaptability. ஒரு பண்பாடு தான் அது. ஒரு ஆண் மகனுக்கு they never demand adaptability. அடமன்சி, ஒரு புடிவாதம், எரர்ஸ் இதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு புடிவாதம் இருக்கும். ஹென்ஸ் பிகம்ஸ் நான் அச்சீவர். சம்டைம்ஸ் பெண்ணினத்தோடு ஆணினம் அச்சீவ் பண்ணுறது கஷ்டம். பெண்ணினம் ரொம்ப ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணுறாங்க சின்ன வயசில். பவுன்ஸ் ஆன் நியர் அண்ட் டியர். ஒரு மாற்றத்தை ஏற்கும் போது ஒரு ஆண் மகன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அக்கம் பக்கத்தவங்களோட திட்டி தான் வாழ்ந்து பழக்கம். வேறு பெண்ணினம் அப்படி கிடையாது. பெண்ணினம் they get accustomed to the circumstances, they get adapted to the circumstances very easily. சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாற்றக்கொள்ளே தன்மை படைத்தவர்கள் பெண்கள். Right? It's very good. Very rare some people we can see that they never accept. But otherwise 90% of the females definitely they will accept. And often they are achievers. ஒவ்வொரு முறையில் அவங்க அச்சீவ் பண்ணும்போது நிறையா பார்க்கும்போது அச்சீவ்மெண்ட் யார்கிட்ட இருக்குது? லேடிஸ்கிட்ட தான் இருக்கும். அந்த அடமன்சி அவங்ககிட்ட இருக்காது. ரெண்டாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா பவுன்ஸ் ஆன் தி நியர் அண்ட் டியர். இந்த கேரக்டர் தே வில் நெவர் ஹேவ். லேடிஸ் சைடில் ரொம்ப ரேர். Only 10% of the females will have adamantcy. Other people will get accustomed to the near and dears and they want to live. They want to get accustomed. They want to have the net result. This is what it happens. Male and female again. Male gender, masculine gender, feminine gender. When you take masculine gender, blame parents, children and spouse. அவன் கூடவே பிறந்தது ஏதாச்சும் ஒன்று குறை கண்டுபிடிக்கணும்னா அம்மா அப்பா பேரை குறை சொல்லுவான், இல்லை குழந்தைங்க பேரை குறை சொல்லுவாங்க, இல்லை அவனுடைய மனைவியின் பேரில் குறை சொல்லுவாங்க. ரெசிஸ்டன்ட் டு ஹேவ் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட். ஒரு தடை அவங்களுக்குள்ளே. ஒரு மாற்றத்தை பண்ணோன்னா ஒரு பெண்ணு வேறு இடத்துல 15 வருஷம் 20 வருஷம் வளர்ந்து ஒரு இடத்துல மனைவியாக கல்யாணம் பண்ணி மாற்றத்தை உடனே ஏற்றுக்கிறா. ஒரு ஆண் மகனால் ஏற்றுக்க முடியும். அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒய்ஃப் மாறணும். ஆன் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் தே பிகம் சுப்பீரியர். ஒரு மேற்படுத்த ஆண் மகனாக மாறணும்னு தான் அவன் நினைப்பான். ஸோ தே வில் ட்ரை டு டாமினேட். தே ஆர் எஃபிஷியன்ட் பட் தே ஆர் எஃபிஷியன்ட். ஷார்ட் டேர்ம் திங்கிங். அவனுக்கு மட்டும் என்ன ஒரு இலக்கு குறுகிய கால ஒரு சிந்தனை தான் வரும். வேறு ஃபீமேல்ஸ் தே பிளேம் திம். ஏதாவது ஒரு குறைபாடுகள் இருந்தால் அந்த குறைகள் அவங்களே குறை கூறிக்கொள்ளுவார்கள். ரெசிஸ்டன்ட் டு தி டு ஹாவ் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட். குறைந்தது அவங்கள ரொம்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப மாற்றத்துக்கு ரொம்ப குறைச்சமான ரெசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஈஸியாக மாறிப்பாங்க.
மனசில் வச்சுப்பாங்க, வெளில சொல்ல மாட்டாங்க. ஆன் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் தே டாமினேட். சேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் மாற்ற மேலாலே ஆணோட கம்பேர் பண்ண பார்த்தா பெண் உயர்ந்த பகுதி தான் இருக்கிறாங்க. தே ஆர் 30% மோர் எஃபிஷியன்ட் தேன் மேல். Females are 30% more efficient than males in change management. Long term with multi-risks and multitask. பன்முனை பலதரப்பட்ட செய்கைகளை ஒரே இடத்துல செய்து அது லாங் டேர்ம் வித் மல்டி டாஸ்க். லாங் டேர்மாக இருக்கும். அவங்களுக்கு நல்ல பல்திறன் கொண்ட வாய்ப்புகள் நிறைய கிடைக்கிறதுனால அவங்க பெரிய ஆளாக மாறிப்பிடாங்க. What is the methodology of change management? Look at the opportunities which represent change management. மாற்ற மேலாண்மையில் எங்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் கிடைக்குதோ அதை பாருங்கள். தட்டுங்கள் திறக்கப்படும். Have self-esteem and self-respect. உன்னுடைய சுயமரியாதை, சுய ஒழுக்கம் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தால் தான் நீ கொண்டு வர முடியும். ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் பீப்புள் ஹூ ரெடிலி அக்செப்டட். நீங்கள் ஒரு நண்பனை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். யாரெல்லாம் மாற்றத்தை ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அதேமாரி நண்பரோடு சேர்த்துருங்க. டோன்ட் ட்ரைன் டு சேஞ்ச் தி கோர் வேல்யூ. மூலக்கூறான மதிப்பை மாற்றாதீர்கள். Successfully in CM is beyond survival. Succeeding in CM is beyond survival. ஒரு மாற்றத்தில் வெற்றி காண்போம்னா அது வாழ்வாதாரத்தோட மேலே சிறந்தது. அது ரொம்ப கஷ்டம். CM is only thing which will never change. மாற்றம் என்பது நிச்சயமாக மாறாத ஒன்று. எனவே மாறுகள் இளைஞர்களே. Get adapted to change management. நீ உன்னை தேனே அந்த தழுவலுக்கு உருவாக்கி அழைத்து காத்துக்கொள்ள வேண்டும். CM is universal and permanent. சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் உலகளாவிய ஒன்று, நிரந்தரமான ஒன்று. டேக் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் பிஃபோர் யூ ஹாவ் சேஞ்ச் யுவர் டிசையர். உன்னுடைய விருப்பத்தை நீ மாற்றிக்கொள்வதற்கு முன்னாடி சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட்டை வரவேற்று அதை தழுவி மாற்றங்களை உருவாக்கினால்தான் வெற்றி காண முடியும். This is what it clearly says. Change management in institute. இன்ஸ்டியூட்டில் என்னென்னலாம் சேஞ்ச் பர்சனல் லேர்னிங் என்வாயர்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுவோம். சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட்டு நாலேஜ் இருக்கணும், டெக்னாலஜி உள்ள இது இருக்கணும், நாலேஜை வளர்க்கணும். இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஃபேக்கல்ட்டி பொசிஷன் நல்லா இருக்கணும். இல்லாட்டினா உன்னால் மாற முடியாது. சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் ஸ்கூல் லெவல் டு காலேஜ் லெவல் இது லெபோரியஸ் ஒர்க்கு. யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் அ லாட். இந்த டீனேஜ்லேருந்து காலேஜ் போகும்போது வாட் ஆல் தி திங்ஸ் a teacher is one what he may vomit what is there in the book school level. I am not blaming the thing. அதாவது அந்த ஸ்கூல் லெவலில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் அப்படியே உரு போட்டு எழுதிட்டு போகிறாங்க. ஒன்ஸ் தே ரீச் ஹையர் எஜுகேஷன் அன்லெஸ் தே சேஞ்ச் அன்லெஸ் தே ஸ்டோர் எவ்ரி திங் இன் தி கம்ப்யூட்டர் பிரெயின் உரு போடக்கூடாது. டெக்னாலஜியை லேர்ன் பண்ணணும். யூ ஆர் சப்போஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி வித் சைலன்ஸ் அண்ட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு ஜாயின் வித் தி பியர் குரூப். செல்ஃப் ரெகுலேட்டட் டீமிங் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் யூ கேன் மேக் ஒண்டர்ஸ் இன் த இன்ஸ்டியூட்ஸ். அலுமினி மீட் ரெகுலர் இன்ஸ்டியூட்டில் வேணும் அப்படின்னா சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஹவு டு டூ தி ஃபெசிலிட்டேட்டர். பயிற்சியாளரை அடுத்தவங்களை இருக்கவங்க எப்படி மாறணும்னு உங்கள் அலுமினி பழைய நண்பர்கள் கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளும். டிஜிட்டல் லேர்னிங் டெக்னாலஜிக்கெலாம் டிஜிட்டல் லேர்னிங் வந்தாச்சு. மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுங்கள். யூ கேன் நாட் கீப் குவைட். You are supposed to create personal learning environment. Personal learning environment இருந்தால் தான் you can மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். இல்லாட்டினா இன்ஸ்டியூட்டில் you cannot do anything. Invite guest lectures. ஒரு கல்லூரியில் இருக்கும் போது you have to go to the other people also. ஒரு கெஸ்ட் லெக்சருக்கு மாற்றம் ஒரே இடத்துல கிளாஸ் எடுத்து அந்த கிளாஸை கேட்டு போர் அடிச்சிருக்கோம். You bring some guest lectures so that you can listen to them with a different man. Tap the untapped things, potentialities in your life.
தட்டி எடுக்கப்படாத வாய்ப்புகளை தட்டி உன்னுடைய திறனை வெளிப்படுத்திக் கொள்வது. பீரியாடிக்கல் கெஸ்ட் லெக்சர், ஃப்ரீக்வெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட். ஒரு இடத்துல இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்டில் போனால் தான் யூ கேன் மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும். எக்ஸ்போசர் டு தி அவுட் சைட் ஃபேக்ட்ரிஸ். பிகாஸ் இன்ஜினியரோ ஒரு டாக்டரோ வெளியில் வரும்போது இன்ஜினியர்ஸ் அவுட் இன்டிம் போடுறாங்க, டாக்டர்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப்பு வி கால் இட் அஸ் ஹவுஸ் சர்ஜன். இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு பழக்கப்பட்டால் தான் முழு மூச்சாக வெளியில் வர முடியும். இல்லாட்டினா தே கனாட் அன்லெஸ் தி சேஞ்ச். நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருக்க முடியும். கம்ப்ளீட் ஆகி வெளில வந்தால் தான் ஒன் கேன் கால் யூ வித் த சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஸ் எ டாக்டர் ஆர் ஆஸ் an engineer. This is what it happens. It is must. Change management in spirituality. Change management spirituality. ஆன்மீகத்தில் ஒரு சாதாரண தண்ணி கோயிலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம், சாமி மேலே ஊற்றுறோம், அது தீர்த்தமாக திரும்பி வருது. சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட். சாதாரண சாதம் எடுத்துகிட்டு போய் சாமிக்கு படைக்கிறான், பிரசாதமாக திரும்பி வருது. அருமையான மாற்ற மேலாண்மை. சாதாரண சாணி சாமிகிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறோம், விபூதியாக திரும்பி வருது. மிக அருமை. இதெல்லாம் வேணும். சாதாரண ஒரு க்ளவுடு, மேகமூட்டம் திடீர்னு கூடி ஒன்று சேர்ந்து போது மழையாக வருது, ஒரு அருமையான மாற்றம். சாதாரண தண்ணி, அந்த தண்ணியில் ஒரு கலரை ஊற்றினா கலர் எப்படி மாறுது, நிறம் மாற மாட்டேன், நிறமே மாறிடுது. திஸ் இஸ் வாட் இட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ இன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியும். குளோப், ஃபானா, ஃப்ளோரா, ஹியூமன் பீயிங் மூணுத்துக்கும் உள்ள சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட்டு. ஃப்ளோரா இதான பிளான்ட் கிங்டம் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ளோரா. அனிமல் கிங்டம் இஸ் ஃபானா, தென் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஒரு சின்ன விதை முளை கட்டி விதை ரொம்ப சைலண்ட்டாக வெளியில் சொல்லாமல் அழத் தெரியாது, பால் குடிக்க தெரியாது, தண்ணீர் பருக தெரியும், நீரை பருகி சைலண்ட்டாக இட் இஸ் ஸ்ப்ரவுட்டிங் அவுட் அண்ட் வி கால் இட் as herbs, shrubs, trees. ஃப்ளவர் வருது, ஃப்ரூட்ஸ் வருது. சின்ன விதையானது மாற்றத்தை உண்டு பண்ணு, முளைத்து பூமியை துளைத்து வெளியே செடியாக மாறி, கொடிய மரமாக மாறி, பூ வைத்து காய் காய்த்து நிழல் தந்து அடுத்தவங்களுக்கு பயன்படுது. அது ஃபானா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிங்கிள் செல் ஒரு சின்ன அணு உள்ள ஒரு அமீபா, அதேமாரி மல்டி செல் ஆர்கனைசிசம். இன்செக்டை பார்க்கலாம், வேர்ம்ஸை பார்க்கலாம், வெர்டிபிரேட்ஸ், இன்வெர்டிபிரேட், முதுகெலும்பு உள்ள பிராணி, முதுகெலும்பு இல்லாத பிராணிலேருந்து அப்படியே வளர்ச்சி பரிமாற்றங்கள் அடைந்து வி கால் இட் அஸ் ஹோமோசாப்பியன்ஸ். அது அளவுக்கு வருது. தென் ஹியூமன், இன்ஃபேண்ட், சைல்டு, அடல்சன், டீனேஜ், க்ரோன் அப், அடல்ட், சீனியர் சிட்டிசன். தவழ நிலைமையில் ஒரு பச்சிளம் குழந்தை, குறுநடை போடும் குழந்தை, நடக்கும் குழந்தை, மாணவன் அல்லது மாணவி, பள்ளி மாணவன் அல்லது மாணவி, வளர்ந்த பக்குவமடைந்த மாணவன் அல்ல மாணவி, பருவமங்கை, பருவமடைந்த மாணவன், கல்வியாளன், கல்வி முடித்த பிறகு டிகிரி வாங்கிட்டு என்ன சொல்கிறோம், ஒரு பட்டதாரி ஆனது வேலைக்கு போகிறோம், வேலைக்கு செல்லும் பட்டதாரி. அடுக்க முடிஞ்ச பிறகு வி கால் தம் கெட் மேரீடு, அது ஃபர்தர் ப்ரொமோஷன். அதுக்கப்புறம் தகப்பன் சாதமோ தாய் சாதத்தை அடைகிறோம். வாட் லவ்லி சேஞ்சஸ் இன் அவர் லைஃப். ட்ரை. God has created an environment for all of us and we go through everything. மாற்றம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த உலகத்தில். திஸ் இஸ் வாட் வி வாண்ட். சேஞ்ச் இன் நேச்சர், gaseous form, formation of clouds, water molecules is formed, speculation ponds என்ன இருக்குது, பாண்ட்ஸ், லேக்ஸ், ரிவர்ஸ், ஓஷன், எவ்வளோ மாற்றம் இருக்கு பாருங்க. தண்ணீர் எக்ஸஸ் ஆன வாட்டரை கிட்டத்தட்ட தி காவேரி வாட்டர் இஸ் பீயிங் irrigated near about 15 lakhs of lands in Tamil Nadu. The excess of water is being drained out in Kolidam. ஸோ காவேரி தண்ணியோட அமைப்பு எப்படிங்கன்னா ஃப்ரம் தி மேட்டூர் டேம் till Kolidam and Chidambaram, it has been structured in such a manner where Kaveri will be running an upper level so that it will become very easy to get irrigation. Irrigationக்கு போகிற மாதிரி.
தி எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து திருப்பி காவேரிக்கு போகுது, திருப்பி கீழே கொள்ளிடம் ஆறு வந்து கீழே இருக்குது. ஸோ it will welcome the water sources, unwanted water, and it let it into the sea. காவேரி பெருக்கெடுத்தால் கொள்ளிடம். காவேரியில் எக்ஸஸ் ஆன வாட்டரை வந்து கொள்ளிடத்தில் விட்ட பிறகு அந்த கொள்ளிடத்தோட தண்ணி கடலில் போய் சேருது. வாட் கைண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட்! ஓ பாப்ரே, குட். This is what life is. Change comes from within. Change doesn't have to be visual. Feel it. Change comes from within. உன்னுடைய இதிலேருந்து ஒரு மாற்றம் உருவாக்கப்படுகிறது. அந்த சேஞ்சை நீ விஷுவலாக பார்க்குறியோ இல்லையோ உணர முடியும். அண்ட் பி விஷுவல் டு see it. Change doesn't have to be visual. அது கம்பல்சரியாக கண்ணால் பார்க்கணுங்கிற தேவை கிடையாது. அந்த உணர்ச்சி, அந்த சேஞ்சை நீ உணர்ந்தாலே போதும். You will have a terrific change management in your life. According to Mr. APJ Abdul Kalam, one cannot change your future, but you can change your habits. And surely, your habits will change your future. You cannot change your உன்னுடைய பிற்கால வாழ்க்கை, ஃபியூச்சர், எதிர்கால வாழ்க்கையை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. பட் யூ கேன் சேஞ்ச் யுவர் ஹேபிட். உன்னுடைய முறையான திறமைகள், உன்னுடைய ஹேபிட், பழக்க வழக்கங்களை மாற்றிக்கொள்ளலாம். இந்த பழக்க வழக்கங்கள் மாற்றிக்கொண்டு நீ நல்ல மனிதனான நல்ல மாற்றத்தை உருவாக்கினால் நீ ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை நோக்கி செல்வாய் என்று அப்துல் கலாம் கூறுகிறார். புத்தா என்ன சொல்லியிருக்காரு? A man asked Lord Buddha, I want happiness. Lord Buddha said, first remove I. That's ego. அகங்காரம் உன்னை விட்டு போயிடும். தான் என்ற அகங்காரத்தை எடுத்து எரி. தென் ரிமூவ் வாண்ட். ஐ வாண்ட் ஹாப்பினஸில் அந்த வாண்ட்டுங்கிற காலத்தை, தேவைங்கிற காலத்தை விரும்பி எடுத்துடுது. தட் இஸ் டிசைர், உன்னுடைய விருப்பம். நவ் யூ see only happiness in that. That is where impossible is a word where you can just give a space I in between I and am, and again space. I am possible. ஸோ மாற்றத்தை உருவாக்குங்கள் இளைஞர்களே. மாற்றம் தேவை. காலத்தின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாறி மாற்றத்தை உருவாக்கி மாறுங்கள். நல்ல எதிர்காலத்தை நோக்கி வெற்றி நடை போடுங்கள் என்று உங்களிடமிருந்து பிரியா விடைபெறுவது சுவாமிநாதன். ஸோ have very good change management to have your bright future with hard work, planning, and with better knowledge, achieve success. That is nothing but life. Have a great and wonderful day to come. Thank you very much. Welcome. Bye bye. Good night to all.